पंजाबन टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत मैं हूं लेके हाजिर हां जी साडा नवा प्रोग्राम पकदे मुद्दे किदां दा प्रोग्राम जिहदे विच असीं तुहाडे नाल गलबात करांगे वख-वख सियासी राजनीतिक आर्थिक ते बहुत सारियां हलचल बारे जो पंजाब दे विच वापर रहीआं ने ते नाल दे नाल अमेरिका दे विच जरूरी खबरां ने जिहड़ियां जिन्हां ते असीं चर्चा करांगे अपने प्रोग्राम पकदे मुद्दे दे विच ते इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल शामिल हो रहे ने जलंत मामलों के माहिर ते सीनियर पत्रकार जोगिंदर संधू जी जो स्टूडियो च पहुंच चुके हैं। आओ सब तो पहले उन्होंने स्वागत करते हैं। संधू साहब स्टूडियो च स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी नवजोत जी, धन्यवाद। बड़ी खुशी हुई है जी ये सुन के कि इस चैनल वालों जो पखदे मुद्दे प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जिहदे विच असी देश नाल संबंधित पंजाब नाल संबंधित अमेरिका नाल संबंधित जिहड़े कुछ अहम मुद्दे है जिहड़े अजकल चर्चा विच है जिहड़े चर्चा का विषय बने हुए है अखबारां विच सुर्खियां बन रहे हैं और जिन्हां बारे बहस मुबाहिसा जिहड़ा चल रहा है उहदे बारे असी विचार चर्चा करांगे। बहुत खुशी है इस प्रोग्राम की और उम्मीद करते हैं कि जरूर ही श्रोते जिहड़े है वो साडे इस प्रोग्राम नूं सुणनगे और साडे नाल पूरा भरपूर हुंगारा भरनगे। बिल्कुल संधू साहब और जिहड़ी पहला मुद्दा है साडे कोल वो है साडी पंजाबी मां बोली भाषा नूं लैके जम्मू कश्मीर दी असीं गल करिए उत्थे बहुत सारा रोस प्रदर्शन होया उहदे लोकां ने उत्थे पंजाबी भाषा नूं सरकारी भाषा बिल चों बाहर कड्ढण ते जिहड़ा सख्त जिहड़ा इतराज़ जाहिर कीता। नाल दी नाल जे असीं राजस्थान दी गल करदे हां ते राजस्थान दे विच यही वरतारा जिहड़ा वो देखण नूं मिलिआ ते दूजे पासे जिहड़े पंजाबी भाषा दे प्रेमी ने संधू साहब उन्हां दे विच जिहड़ा इस नूं लैके काफ़ी नाराज़गी जिहड़ी वो देखी जा रही है। देखो जिथों तक जम्मू कश्मीर ते राजस्थान का सवाल है जी जम्मू कश्मीर तो एक किस्म नाल पहला पंजाब का हिस्सा ही सी पंजाब दे विच शामिल सी उस दे बहुत सारे रीति रिवाज बहुत सारा उहदा सभ्याचार बहुत सारी उहदी भाषावां उत्थे दे पहरावा उत्थे दा खाण पीण लोकां दा जिहड़ा बोल चाल है वो पंजाब दे नाल मिलदा पंजाबी लोकां दे नाल मिलदा और इत्थों तक कि पंजाब दे नाल उन्हां दे रिश्ते जिहड़े है परिवारक रिश्ते परिवारक सांझां भी बहुत ज़्यादा है। कल्ले जम्मू खेतर दे विच बहुत सारी वड्डी आबादी है जिहड़ी पंजाबी बोलण वाली रहिंदी है जिहड़े क्योंकि बिल्कुल पंजाब दे नाल लगदा सूबा है हुण क्योंकि वंड हो चुकी है वो सूबा बन चुका है हुण सूबे तो अगे उन्होंने केंद्री शासित प्रदेश बनाया जा चुका है जम्मू कश्मीर नूं लेह लद्दाख नूं उहदे नालों वखरा किया जा चुका है। इस सब के बावजूद जिहड़ियां सांझां ने वो पहला वांग ही ने जिस तरह साडीआं पुराणियां सांझां पाकिस्तान दे नाल चलदियां आ रही हैं। पाकिस्तान दे विच पंजाबी जिहड़ी बोली जाती है वो अज साडे नालों वध बोली जाती है। जम्मू कश्मीर दे विच बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते हैं पंजाबी परिवार उत्थे रहिंदे ने और बहुत वड्डी गल है कि उत्थे इन्ने नामवर साहित्यकार ते नामवर लेखक होए ने जिन्हां दा कोई जवाब ही नहीं है। उन्हां नूं पंजाबी साहित्य विचों पंजाबी भाषा दे विचों उन्हां नूं माइनस करके वेख्या नहीं जा सकता। उन्हां तो बगैर असीं इस तरह का कोई अंदाजा नहीं ला सकते कि इन्हां साहित्यकारां तो बगैर उत्थे दा जिहड़ा साहित्य है जां सभ्याचार है वो किस तरह जिंदा रह सकता है। बकायदा जम्मू कश्मीर बारे पंजाबी साहित्य का इतिहास लिखा जा चुका है और उहदे 3 वॉल्यूम डॉक्टर गुरचरण सिंह ने लिखे जो बहुत ज़्यादा मकबूल होया और उहदे विच दस्सिया गया कि पंजाबी साहित्य की किस तरह नाल उत्ते सेवा की जा रही है पंजाबी भाषा की किस तरह सेवा की जा रही है। बिल्कुल इसे तर्ज दे उत्ते राजस्थान दे विच भी बहुत सारे परिवार जिहड़े असीं देखीए बीकानेर राजकोट जयपुर अलवर अजमेर इन्हां दे विच बहुत सारे पंजाबी परिवार रहिंदे आ जिन्हां दे पंजाब दे विच अज भी रिश्ते आ उन्हां दा लैण देण आउण जाण है पिछोकड़ पंजाब नाल जुड़िया वो पंजाबी पढ़ते हैं पंजाबी बोलते हैं पंजाबी विच गल करते हैं। हुण इन्हां दोहां सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जम्मू कश्मीर ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠੋਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ
ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਡੋਗਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰੌਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਕਈ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 10 ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 10 ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਜਾਂ 4 ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਖਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਅਸਥਾਨ, ਇੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਭਰੇ, ਨਾ ਉਸਰੇ ਔਰ
ਔਰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਛਿੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਾਗ ਆ, ਸੰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਸੂਰ ਹੈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਹਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਝ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਦਭਾਗੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਜੋ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੈਲੀਗੇਅਰ ਫਿਨਵੈਸਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ FIR, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦੇਣ, ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ, ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਫਿਰ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਸ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਜਮੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਸਭ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੜਾਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉੱਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੜਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ NRI ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਰਟੀਆਈ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਉਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੀੜਤ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੀੜਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਠਹਿਰਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਜਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੱਭ ਸਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਸਕੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਕੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਵੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜੜੀਆਂ ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਲਿਪੜ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਧੜਾਧੜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਹੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਖਪਤੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਪੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਧੜਾਧੜ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ 6486 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 4555 ਬੈੱਡ ਇਵੇਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਾ ਇਧਰ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਧਰ ਕੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਹੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੌਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਤੇ ਚਲੋ ਘਰੇ ਕੋ 2 4 5 7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਮਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਔਰ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਿਡੇਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਿਡੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਰੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਇਹ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 540 ਇਲੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ 540 ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹ 540 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 270 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਡੇਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਜੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸੱਜੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲਿੰਗ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਡੇਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡੇਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪੱਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ।